बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, परखने की शक्ति वाले, जिनको परखने की शक्ति है। किसको परख सकते हैं? जो आया बाप मान लिया, ऐसा नहीं। जो बाप है उसी को वो बाप मानना, यह है विश्व सेवाधारी और परखने की शक्ति वालों की निशानी। विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन करने वाले, बाप को पहचानने वाले, बेहद के दादाजी को पहचानने वाले और ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिनको बाप से मिला है, तीसरे नेत्र से नई दुनिया देख सकते हैं। ऐसे रियलाइज करने वाले, क्योंकि अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। रियलाइज अपने आप को रियलाइज, अपनी आत्मा को रियलाइज करना, फरिश्ता रूप को रियलाइज करना, निराकारी, आकारी और सकारी तीनों रूपों का अनुभव करना, इसको कहेंगे रियलाइजेशन कोर्स। ऐसी आत्माएं बेहद के विश्व को परिवर्तन कर सकती हैं। दादाजी से पावर लेके और चारों ओर वायुमंडल परिवर्तन कर सकती है। दादाजी के बिना पावर नहीं आ सकती। दादाजी की याद में ही पावर आती है। दादाजी से कनेक्शन जोड़ने से ही पावर आती है। दादाजी के बिना तो सुई जितनी भी ताकत नहीं आ सकती, न सुई जितना करंट आ सकता है, क्योंकि लाइट हाउस पावर हाउस का ठिकाना एक ही है। ऐसा नहीं कि कोई और भी है। हमारे दादाजी ही लाइट हाउस, पावर हाउस का ठिकाना एक ही है। तो एक ही में से जो शक्ति लेने की विधि मैंने बताई है, आत्मा सुई की नोक से भी छोटी है और आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ना है बेहद की कला में। तब हमारे अंदर पावर आएगी, हमारी आत्मा के अंदर शक्ति आएगी, बल आएगा, चुंबकीय शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। तो हम भी जैसे चुंबक होती है ना, तो दादाजी की चुंबक हमारे में आएगी। तो हम जिन आत्माओं को, जो आत्मा हमें याद करेगी, वो भी निसंकल्प होने लगेगी। ऐसी ताकत, ऐसा बल हमारी आत्मा में आ जाएगा। हम किसी को याद नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमें अगर याद करेगा तो उसको भी संकल्प चलने बंद हो जाएंगे। ऐसी अवस्था हमें बनानी है ताकि हम लोगों को सुख शांति दे सकें। और भारत के नक्शे पर शांति के वायुमंडल, शांति के वाइब्रेशन डालने हैं। भारत के नक्शे को एकदम सफ़ेद दूध जैसा लाइट का देखना है। भारत के अंदर लाइट भरी हुई है। भारत आध्यात्मिक केंद्र बन गया है और यहाँ से लाइट निकल निकल के बाहर तक जा रही है, फैल रही है वायुमंडल में। ऐसा अनुभव करना है सभी बेहद के बच्चों को। दादाजी ने तो अखूट खजाने दिए, अखूट खजाने, अखूट शक्तियाँ, ऐसी बेहद की शक्तियाँ दी है। उन शक्तियों को यूज़ करने का समय है। अभी वो शक्तियों को यूज़ करके विश्व कल्याण के प्रति लगाना है, तब हम विश्व कल्याणकारी कहे जाएंगे। विश्व कल्याण के संकल्प करने हैं। उन संकल्पों में भी बेहद की पावर होगी। तो वो संकल्प हर जगह फैलते रहेंगे और फैलते रहेंगे, हमेशा फैलते रहेंगे। एक बार हम अगर संकल्प छोड़ेंगे ऊपर से, सही जगह से जाके दादाजी से पावर लेके,
तो वो फिर संकल्प अपने आप ही फैलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली फैलते रहेंगे। जैसे आप टेप चला देते हो ना, एक बार फिर चलती रहती है, ऐसे वो संकल्प अपने आप ही चलते रहेंगे, अपने आप निकलते रहेंगे। परम शांति। अब दादाजी को कुछ समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, पावर ग्रहण करते हैं, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर पावर आ जाएगी। परम शांति। अव्यक्त फरिश्तों की सभा। जो बेहद के बच्चे हैं, जो बेहद के बच्चे दादाजी के बच्चे हैं, वो कौन है? अव्यक्त फरिश्तों की सभा। सभी आत्माओं को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर, वरदान देकर तृप्त करने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को ठिकाने लगाने वाले, रूहानी बाप, रूहों का बाप। क्या कहते हैं? सभी को ठिकाने लगाने वाले। जहाँ जहाँ किसी का मूल स्थान है, सब आत्माएं वहाँ वहाँ चली जाएगी। जितनी जितनी ताकत भरी होगी, जितना इतना पुरुषार्थ किया होगा। इसीलिए मैं रोज़ कहती हूँ, जितना आगे जाना चाहो जा सकते हो, जितना पुरुषार्थ करना चाहो कर सकते हो। खुली छुट्टी है। तो ठिकाने लगाने वाले, सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। यह फरिश्तों की सभा है। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लाइट का क्राउन, लाइट का गोला। ऐसा बहुत अच्छा अनुभव करो बेहद के बच्चों, कि जैसे हमारे आसपास एकदम सफ़ेद कलर का गोला, लाइट का गोला है, और उसके अंदर मैं फरिश्ता रूप में हूँ। बहुत आनंद आएगा, बहुत प्राप्ति होगी। जो मैं कह रही हूँ इसको ध्यान से सुनो। हमारे आसपास एकदम सफ़ेद कलर का गोला है, और उस गोले के अंदर मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, सफ़ेद कलर का फरिश्ता। ऐसी अनुभूति करो। यह फरिश्तों की सभा है। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है? अभी जो समय है, समय के हिसाब से जल्दी जल्दी अगर पुरुषार्थ करना है, तो बार बार दिन में यही सोचा करो कि सफ़ेद कलर की लाइट का गोला है, और उसके अंदर मैं बाप और आप कंबाइंड हूँ। बाप और आप कंबाइंड बन जाओ बस। तो ये सबसे बेस्ट बात है। इससे अच्छा और कोई योग नहीं हो सकता। तो कहाँ तक बना है? फरिश्ता लाइट हाउस, माइट हाउस कहाँ तक बना है? ये आज बाप देख रहे हैं। वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबरवार बनते हैं। जैसे वहाँ हर एक अपनी अपनी स्थिति प्रमाण स्वतः प्रदान होते हैं। यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। तो आज बाप हर एक की रिजल्ट को देख रहे हैं, क्योंकि अब अंतिम समय रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। अब क्या है? अंतिम समय रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हो? क्या रियलाइज करना है? आकारी, निराकारी और सकारी। और दूसरा बाप और आप कंबाइंड। ये सबसे बड़ी बात है। बाप और आप कंबाइंड, इसको रियलाइज करो। तो रिजल्ट में दो विशेष बातें देखी। हर एक की किस पोजीशन तक पहुँचे हैं। अपोजिशन ज़्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज पर ज़्यादा है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया की
स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफ़र किया है, पुरानी देह और पुरानी दुनिया को कहाँ तक ट्रांसफ़र किया है। साथ साथ ट्रांसफ़र के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं, चारों ही सब्जेक्ट में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। बाप के तीनों स्वरूप साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक किया है। आदि से अंत तक जो बाप से वायदे किए हैं उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है। जितना कायदा उतना फायदा, ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो। चारों ही सब्जेक्ट की चेकिंग सहज साधन आपकी गाई हुई है, आपकी महिमा गाई हुई है। वह महिमा जानते हो, वो कौन सी महिमा है। चारों ही सब्जेक्ट की चेक कर सकते हो। वह महिमा सबको याद है। इन चारों ही बातों में चारों सब्जेक्ट की रिजल्ट आ जाती है। तो यही चेक करो कि इन चारों ही बातों में संपन्न बने हैं, सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं। अर्थात कोई कोई गुण धारण किया है। सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। संपूर्ण अहिंसक बने हो। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख नहीं देना है, ना दुख लेना है। यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प, हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो, लौकिक ना हो, व्यर्थ ना हो। ऐसे कहाँ तक बने हो। अब एक स्वयं को परखने की शक्ति और दूसरी स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति। स्वयं को क्या परखना है, अपनी स्टेज कहाँ तक बनी है, हम बाप के साथ कंबाइन कहाँ तक बने हैं, और दूसरी परिवर्तन करने की शक्ति। ये दो शक्तियाँ, एक तो परखने की शक्ति, अपने में क्या कमी कमजोरी है वो परखना है, और दूसरा अपने को परिवर्तन करके बाप के रंग में रंगना है, बाप के रंग में रंगे जाना है। ऐसे विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष बच्चों को, विशेष सेवाधारी बच्चों को सेवाधारी माँ का जात प्यार और नमस्ते, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు బేహద్ మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము అంతిమ కోర్సు, రియలైజేషన్ కోర్సు. ఆత్మ యొక్క రియలైజేషన్, ఫరిస్తా యొక్క రియలైజేషన్, నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి మూడు స్వరూపాలను అనుభవం చేసుకొని ఉండటాన్నే రియలైజేషన్ కోర్స్ అంటారు అంటూ మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, పరిశీలన శక్తి కలిగినటువంటి ఆత్మలకు పరిశీలన శక్తి ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో వారు ఎవరిని పెడితే వాళ్ళను తండ్రి అని ఒప్పుకోరు. బాప్ అని ఒప్పుకోవటము అంటే జ్ఞానపరంగా గుర్తించటం. జ్ఞాన్ హీ బాప్కి పేచాన్ అంటారు. అంటే ఎవరైతే బేహద్ అనంత విశ్వాల యొక్క జ్ఞానం చెప్తున్నారో ఆయనే బేహద్ తండ్రి. హద్దులో తండ్రులు, హద్దులో విద్యను చెప్తూ ఉంటారు, హద్దులో మనుషులు. ఇది నిర్ణయించుకునేది మీ యొక్క పరిశీలన శక్తితోటి. ఇలాంటి పరిశీలన శక్తి కలిగినటువంటి ఆత్మలకు గుర్తు విశ్వ సేవాదారిగా ఉండుటే.
విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, బాపుని గుర్తించేటువంటి ఆత్మలకి, బేహద్ దాదాజీని గుర్తించే ఆత్మలకి, జ్ఞానం యొక్క త్రినేత్రాన్ని బాపు ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి ఆత్మలకి, త్రినేత్రం తోటి కొత్త ప్రపంచాన్ని చూసే ఆత్మలకి, ఇలా రియలైజేషన్ చేసుకునేటువంటి ఆత్మలకు ఇప్పుడు అంతిమ కోర్సు, రియలైజేషన్ కోర్సు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. తమను తాము రియలైజ్ చేసుకోవటం, తమ ఆత్మను రియలైజ్ చేసుకోవటం, ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని రియలైజ్ చేసుకోవటం, నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి 3 రూపాలను అనుభవం చేసుకోవటాన్నే రియలైజేషన్ కోర్సు అని అంటారు. ఇలా రియలైజేషన్ కోర్సు అంటే అనుభవం చేసుకున్నటువంటి ఆత్మలకి బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఆత్మలే అసలు ప్రస్తుత సమయం ఎలా ఉంది, ఒకప్పుడు ఆదిలో ఎలా ఉంది అని వాళ్ళకి రియలైజ్ అవుతుంది. బేహద్దులో ఎలా ఉంది, హద్దులో ఎలా ఉంది, ఏ విధంగా అయ్యారు, అప్పుడు వీళ్ళే పరివర్తన చేయగలుగుతారు. దాదాజీతోటి పవర్ తీసుకొని నలువైపులా వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయగలరు. దాదాజీ లేకుండా పవర్ అనేది రానే రాదు. దాదాజీ స్మృతిలోనే పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. స్మృతి లేకుండా మరి దాదాజీ స్మృతి లేకుండా సూది కూడా ఎత్తేటువంటి శక్తి ఎవరికీ ఉండదు. మరి ఇది ఎంత ఈజీ అసలు. కానీ మీ లోపల కరెంట్ అనేది రాకపోతే, పవర్ లేకపోతే, లైట్ హౌస్ పవర్ హౌస్ యొక్క టికానా లభించకపోతే మీరు భ్రమిస్తూనే ఉంటారు. ఏ వైపు నుండైనా సరే మీరు ఎలాగైనా సరే దాదాజీ లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్ గమ్యాన్ని ఒక్కటే అని గుర్తించేటువంటి విశేషమైన ఆత్మలకి శక్తి తీసుకున్నటువంటి విధి విధానం ఏదైతే నేను చెప్తూ ఉన్నానో, ఆత్మలకి ఆత్మ అనేది అతి సూక్ష్మమైన సూది మొన కంటే కూడా కార్బన్ రెట్లు అతి చిన్నది. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షన్ని జోడించాలి. బేహద్కే బేహద్ కళలో పవర్ అనేది తీసుకోవాలి. మన ఆత్మ లోపల ఆ శక్తి అనేది రావాలి, బలం అనేది రావాలి, అయస్కాంత శక్తి అనేది మీరు పొందాలి. ఎనర్జీ అప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది, శక్తి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అది అయస్కాంతం శక్తి అందరినీ మీ వైపు లాగబడేది. బాపూజీ దాదాజీ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క శక్తి మన లోపలికి వచ్చేస్తుంది. ఏ విధంగా భగవంతుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు, అదేవిధంగా మీరు కూడా ఆకర్షించగలరు. ఏ యొక్క ఆత్మను మనము స్మృతి చేస్తూ ఉన్నాము, ఆ స్మృతి ద్వారా నిస్సంకల్పంగా కాగలుగుతాము. ఏ శక్తి బలాన్ని మన ఆత్మ లోపలికి తీసుకొని వస్తూ ఉందో అలాంటి శక్తిని మీరు పొందాలి. ఎవరైనా సరే మీరు స్మృతిలోకి తెచ్చుకోవాలి. సంకల్పం అప్పుడు నడిపించటం కూడా బంద్ అవుతుంది. ఇలాంటి స్థితిని తయారు చేసుకోండి. మనము సుఖశాంతుల్ని ఇవ్వగలగాలి. భారత్ యొక్క మ్యాప్ పైన పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వేయండి. భారత్ యొక్క మ్యాప్ ఏకదం పూర్తిగా తెల్లటి పాల లాంటి లైట్ పరం ప్రకాశం కనిపిస్తూ ఉండాలి. భారత్ లోపల లైట్ నిండి ఉంది. భారత్ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా తయారైపోయింది. ఎక్కడి నుండి ఈ లైటు బయటకు వస్తూ ఉంది, ఎవరి ద్వారా వస్తూ ఉంది, ఎలా వస్తుంది అనేది అర్థమవుతుంది. వాయుమండలంలో నుండి వాళ్ళు ఆ పరం శాంతిని ఫీలింగ్ పొందుతూ, అనుభవం పొందుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇదంతా బేహద్ పిల్లల చేసేటువంటి సేవ. దాదాజీ యొక్క అక్కుట్ ఖజానా దాదాజీ మీకు ఇచ్చారు. లెక్కలేనంత శక్తులు ఇచ్చారు, బేహద్ శక్తులు ఇచ్చారు. ఆ శక్తుల్ని యూజ్ చేసుకునేటువంటి సమయం బాపూజీ మనకి ఇప్పుడు ఇచ్చారు. ఆ శక్తుల్ని ఉపయోగించుకొని విశ్వ కళ్యాణం
కొరకు ఉపయోగించండి, వినియోగించండి. విశ్వ కళ్యాణకారిగా అప్పుడు మీరు కాగలుగుతారు. విశ్వ కళ్యాణం అనే సంకల్పం చేయటంతో ఆ సంకల్పంలో బేహద్దు పవరు ఉంటే ఆ సంకల్పం అనేక ప్రదేశాల్లోకి, విశ్వాంతరాల్లోకి, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లోకి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది. ఇలా వ్యాప్తి చెందటమే సదా ప్రాప్తిని పొందటం, సేవ చేయటము, విశ్వ కళ్యాణం చేయటము. ఒక్కసారి మనము సంకల్పం వదిలేస్తే పైనుండి అన్ని చోట్లకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సంకల్పం అనంతానంత సంకల్పమై దాదాజీ పవర్ తోటి అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అదంతట అదే వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది, తరంగాల్లాగా వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. మీరు ఒక్కసారి టేపు నడిపిస్తే అదే కంటిన్యూషన్గా ఎలా నడుస్తూ ఉంటుందో అదే విధంగా మీ సంకల్పం బయటికి వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాదాజీ ఏదైతే మనకు సమయం ఇచ్చారో ఆ సమయంలో మనం పరం పవర్ని పొందుటకు కనెక్షన్ జోడిస్తూనే ఉండాలి. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షన్ జోడించాలి. మన లోపల పవర్ వచ్చేస్తుంది. అవ్యక్త ఫరిస్తాల యొక్క సభ, బేహద్ బాపూజీ యొక్క పిల్లలము, దాదాజీ పిల్లలము అవ్యక్త ఫరిస్తాల సభలో ఉన్నాం. ఆత్మలందరూ కూడా సుఖము, శాంతి యొక్క శక్తిని వ్యాప్తి పొందుతూ ఉన్నారు. వరదానం తీసుకొని తృప్తి అనేది పొందాలి. జన్మ జన్మాంతరాల ప్యాసి ఆత్మలకు దప్పికను తీర్చాలి. సర్వుల యొక్క టికానా జోడించబడాలి. ఆత్మిక తండ్రి ఆత్మిక పిల్లలతోటి, ఆత్మలతోటి ఏం చెప్తూ ఉన్నారు? అందరికీ కూడా గమ్యాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడెక్కడైతే మరి పిల్లలు చెల్లా చెదురయ్యారో వాళ్ళందరికీ మూల స్థానాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడెక్కడైతే ఆత్మలు వెళ్ళిపోయారో అక్కడ శక్తి అనేది నిండిపోతుంది. ఎంత పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారో అంతగా రోజు జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎంత ముందుకు వెళుతూ ఉంటారో అంతగా మీరు పురుషార్థంలో స్థితిని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ చుట్టి బాపూజీ విశాలంగా ఫ్రీగా ఇచ్చేశారు, ఓపెన్ చేసి పెట్టారు బండారాన్ని. గమ్యానికి మీరందరూ చేరాలి అని సదా హర్షితంగా, సదా హద్దులో ఆకర్షణలకు అతీతంగా అవ్యక్త ఫరిస్తాగా కనిపించాలి. ఈ ఫరిస్తాల యొక్క సభ నలువైపులా లైట్ యొక్క క్రౌన్ ఎంతైతే ఉంటుందో స్పష్టంగా కనపడుతుంది. లైట్ క్రౌన్, లైట్ యొక్క గోళం, ఇది చాలా చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తూ ఉంది. బేహద్దు పిల్లలకు ఏ విధంగా మరి చుట్టుపక్కల వైట్ కలర్లో ఆరా లైట్ గోళం, ప్రకాశం యొక్క గోళం ఏ విధంగా ఉంటుందో దాని లోపల నేను ఫరిస్తాను, ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉన్నాను అనే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే చాలా చాలా ఆనందం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. చాలా ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే నేను చెప్తూ ఉన్నానో దాన్ని మీరు ధ్యాసగా వినండి అంటున్నారు. మా చుట్టుపక్కల పూర్తిగా తెల్లటి కలర్లో ఉన్న పరం లైట్ గోళంలో నేనున్నాను, అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉన్నాను, తెల్లటి కలర్లో ఉన్న ఫరిస్తా. ఇలాంటి అనుభూతిని మీరు సదా నడుస్తూ తిరుగుతూ పొందుతూ ఉండండి. ఫరిస్తాల యొక్క సభ, ఫరిస్తాలు నలువైపులా లైట్ క్రౌన్ని ఎంత స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంటుందో. క్రౌన్ అంటే కిరీటం, దేవతలకు ఫరిస్తాలకు పవిత్రతా కిరీటం, తెల్లటి కిరీటం వెనకాల ఉన్నట్టు, చుట్టూ ఉన్నట్టు మనకు చిత్రాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు. అది పరం లైట్ యొక్క కిరీటం, పరం లైట్ యొక్క ఆర వలయం, దాంట్లో మీరున్నారు. లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్గా ప్రతి ఒక్క ఫరిస్తా తయారవుతుంది. మరి ఇది బాపూజీ మనకిచ్చినటువంటి వరదానం. ఎంతవరకు తయారయ్యారు? ఇప్పుడు ఏదైతే సమయం ఉన్నదో
లెక్కతోటి త్వరగా మీరు పురుషార్థం చేయాలి. మాటి మాటికి మనసులో ఇదే ఆలోచించాలి. నేను తెల్లటి కలర్లో ఉన్న లైట్ యొక్క గోళాన్ని, నేను బాపు మరియు కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉన్నాను. బాపు మరియు నేను కంబైన్డ్గా అయిపోయాను. ఇంకంతే. అన్నిటికంటే కూడా బెస్ట్ విషయం ఇదే. చక్కగా మీ యొక్క ఆరా లోపల మీరు ఉంటూ ఉంటే ఇక యోగం కుదరటం లేదు అనేది ఉండదు. ఎంతవరకు మీరు ఫరిస్తా లైట్ స్వరూపం మైట్ స్వరూపంగా అయిపోతారో దాన్ని చూసి బాపూజీ కూడా ఖుషి అవుతారు. వర్తమాన సమయం సంగమయుగంలో ఫరిస్తా సమానంగా మనం అయిపోతే నెంబర్ వారీగా అందరూ అవుతూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ స్థితి ప్రమాణంగా సతో ప్రధానంగా అవుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ కూడా పురుషార్థి ఫరిస్తాలుగా అయ్యి స్టేజ్ని మీరు పొందండి. తప్పకుండా ఈరోజు బాపు ప్రతి ఒక్క రిజల్ట్ని చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ యొక్క రిజల్ట్ను చూస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ అంతిమ సమయంలో రియలైజేషన్ కోర్సు నడుస్తూ ఉంది. ఏం నడుస్తుంది? రియలైజేషన్ కోర్సు నడుస్తూ ఉంది. రియలైజేషన్ కోర్సులో ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రాప్తిని మరి ఎక్కడ వరకు రియలైజ్ అవుతూ ఉన్నారు, తమను తాము ఎంతవరకు రియలైజ్ అవుతూ ఉన్నారు అంటే, నేనెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నేను నిజంగా అదే బేహద్దు ఆత్మని, బేహద్దు కళల పరంధామంలో ఉన్నటువంటి పవర్ తోటి ఉన్న ఆత్మని, లైట్ బాపూజీ యొక్క లైట్ నుండి నేను వచ్చినటువంటి ఆత్మను అని రియలైజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారా? నిరాకారి, ఆకారి మరియు సాకారి ఈ విధంగా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. బాపుతోటి కంబైన్డ్ స్వరూపం అనేది అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం. బాపు మీరు ఒకటవటము అంటే ఇది ఎంత, బాపు అంటే ఎవరు? ఆల్మైటీ అథారిటీ. ఆయనతో మీరు కలిసిపోవటం, మీ లోపల ఆయన కలిసిపోవటం, కంబైన్డ్గా అవ్వటము అంటే ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు కదా. ఈ రిజల్ట్ ఎంతవరకు పొందుతూ ఉన్నారు? ఈ విశేషతలని బాపూజీ చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క పొజిషను ఈ యొక్క గమ్యం వరకు చేరుకోవాలి. ఆ పొజిషన్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది, కానీ మీ యొక్క పొజిషన్లో ఉంటే ఆ పొజిషన్ ఏమీ చేయదు. మీ పొజిషన్ ఏంటి? బేహద్దు కళల పవరు, ఆ బేహద్దు ఫరిస్తా స్వరూపం. ఆ పొజిషన్లో మీరు ఎప్పుడూ ఉంటే ఎవ్వరు మిమ్మల్ని ఆపోజిషన్ చేయలేరు. పాత దేహము, పాత ప్రపంచము, స్మృతి ఎంతవరకు అయితే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోరు అంతవరకు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయారు, పైకి వెళ్ళిపోయారు. ఆకారి, నిరాకారి, సాకారి, బేహద్దు కళల పవరు, ఫరిస్తా స్వరూపము. ఇంకేంటి? ఇంకా ఇక యాంటీ అనేది లేదు, ఆపోజిషన్ అనేది లేనే లేదు. ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే తప్పకుండా మరి ట్రాన్స్పరెంట్గా అయిపోతారు. ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే మీ లోపలే వారి యొక్క ప్రతిబింబం కనపడుతుంది. ఫరిస్తా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటూ ఉంటారు. హల్కాగా, తేలిగ్గా, పరం లైట్ స్వరూపంగా ఉంటూ ఉంటారు. ఇది ప్రాక్టికల్ స్వరూపంగా తయారు కావాలి. బాపు యొక్క 3 రూపాలే మీ కూడా 3 రూపాలు. బాపు టీచర్ సద్గురు రూపంలో పాలన చేస్తూ ఉన్నారు, విద్య బోధిస్తూ ఉన్నారు. మరి మనం రిటర్న్గా సద్గురువుకి గురుదక్షిణగా ఏమి ఇవ్వాలి? వాస్తవంగా గురుదక్షిణ ఇస్తారు కదా గురువు దగ్గర విద్య నేర్చుకున్న శిష్యులందరూ. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఆది నుండి అంతిమం వరకు బాపు నుండి మరి ఏదైతే ప్రాప్తిని పొందారో, వరదానాలు పొందారో అది సాకారం చేసి మరలా పూర్తిగా నిభాయిస్తూ ఆ స్వరూపాన్ని ఎంతవరకు చేరుకున్నారో చూసుకోండి. ఎంతగా నియమం అనుసారంగా మీరు ఫాలో చేస్తూ ఉంటారో అంతగా లాభం అనేది ఉంటుంది. చెకింగ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరిని వారు చెకింగ్ చేసుకోండి. 4 సబ్జెక్ట్లో చెకింగ్ చేసుకోవటం చాలా సహజమే కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు మీ యొక్క మహిమను తెలుసుకోండి, మీ స్థానాన్ని తెలుసుకోండి, రియలైజ్ కావండి. ఏంటి మీ మహిమ, బాపూజీ మహిమ ఏంటి అనేది 4 సబ్జెక్టుల ద్వారా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది.
చెక్ చేసుకోండి. ఈ మహిమను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. 4 విషయాల్లో 4 సబ్జెక్టులు రిజల్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. అలా చెకింగ్ చేసుకోండి. ఈ 4 విషయాలు ఏంటి అంటే, సంపన్నంగా తయారు కండి, సర్వగుణ సంపన్నంగా కండి, గుణ సంపన్నంగా కండి. అనగా ఏ ఏ గుణాలను ధారణ చేశారో, మర్యాదను ఏదైతే ధారణ చేశారో మీరు మర్యాద పురుషోత్తములుగా అవుతారు. సంపూర్ణ అహింసకులుగా కండి. సంకల్పం ద్వారా ఆత్మను కూడా, ఏ ఆత్మను కూడా దుఃఖాన్ని ఇవ్వకండి, దుఃఖ పెట్టకండి. ఇది కూడా హింసే. సంకల్పం ద్వారా ఇతరులని కష్టపెట్టడం కూడా హింసే. సంపూర్ణ అహింసకులు అనగా సంకల్పం ద్వారా దుఃఖాన్ని ఇవ్వకపోవటమే సంపూర్ణ అహింసకులు అని అర్థం. పురుషోత్తములు అనగా ప్రతి సంకల్పము, ప్రతి ఒక్క అడుగు ఉత్తమంగా అనగా శ్రేష్టంగా వేయటం, సాధారణంగా లేకుండా, లౌకికంలో కాకుండా, వ్యర్థత్వం కాకుండా ఎంతవరకు అయ్యారు. ప్రతి ఒక్కటి లౌకికంగా సాధారణంగా ఉంటే మీరు విశేషమైన స్పెషల్ కేటగిరీగా ఎలా అవుతారు? అందుకని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఒకే ఒక్క సంకల్పం పరిశీలన శక్తి, 2 స్వయం పరివర్తన చేసుకునే శక్తి, స్వయం మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకునే శక్తి. తమ స్టేజి ఎంతవరకు తయారైంది, మనం బాపుతోటి కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఎంతవరకు అయ్యాము, మరలా పరివర్తన శక్తిని ఎంతవరకు ఉపయోగించుకున్నాం. ఈ 2 శక్తుల్ని సదా పరిశీలించుకోండి. మీ లోపల ఏ లోటు, ఏ బలహీనత అనేది ఉండరాదు. పరిశీలించుకోండి. రెండోది, తమ లోపల పరివర్తన అనేది తీసుకురావాలి. బాపు యొక్క సాంగత్యం యొక్క రంగులో ఉంటూ ఉంటే బాపు స్వరూపాన్ని మీరు ధారణ చేయగలుగుతారు. రంగరించబడిపోతారు. బాపే మీరైపోతారు. మీ ద్వారా అందరికీ బాపే కనపడుతూ ఉంటారు. ఇలా విశ్వ పరివర్తన చేసే విశేషమైన పిల్లలకి, విశేషమైన సేవాదారి పిల్లలకి బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి మా ఎప్పుడూ కూడా ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు. ప్రీస్మృతులు చెప్తూనే ఉంటారు. ఇలాంటి వారికి నమస్కారం కూడా చెప్తూ ఉంటారు అని అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు రోజు ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్గా మన ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి, బాపు సమానంగా అగుటకు, బాపు దగ్గరికి చేర్చుటకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. బాప్ అంటే ఎవరో చెప్పేది తల్లే. తల్లి యొక్క దీవెన, తల్లి యొక్క పాలన, తల్లి యొక్క శిక్షణ మన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మా యొక్క వీడియోలు చూడండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. పరం శాంతి, నమస్తే.